بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا ہوں قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، آج ہم سیرت طیبہ کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ ایک ہے سیرت، دوسرا ہے صورت۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تو آپ بھائیوں نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ صورت مصطفیٰ بھی عظیم ہے، سیرت مصطفیٰ بھی عظیم ہے۔ صورت کو دیکھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صحابہ نے، جو صحابہ ایمان لے کر آئے، وہ صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو فدا کرنے والے بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع بڑا بہترین موضوع ہے۔ سیرت کو ہم دیکھتے ہیں اس عنوان کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کسی نے کہ عائشہ بتاؤ مصطفیٰ کریم کی سیرت کیا ہے؟ عائشہ نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ورق کے اوپر، ہر آیت کے اوپر، ہر نقطے کے اوپر، ہر زبر و زیر کے اوپر، ہر پیش اور مد کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ جہاں قرآن بولتا ہے وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے، جہاں قرآن ارشادات کرتا ہے وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے، خدا خود بیان کرے وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ ایک تو ایک میں جس کو بیان کروں، ایک جس کو خدا بیان کرے، ایک تقریر کے لیے جس کو ہم عنوان کے اوپر بلائیں، لیکن جس کو خدا بلائے، خدا خود سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک عالم ارواح کے اندر بہت بڑا اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں اللہ رب العزت نے اپنی خدائی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، تو بے شک میرا رب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک اور کانفرنس فرمائی، اور وہ کانفرنس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ رب العزت نے گواہی لی، کہا کہ جب تم دنیا کے اندر جاؤ گے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان بتاؤ گے۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم آئیں گے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ شیش علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم آئیں گے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر نبی نے یہی کہا کہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت کو جو اپنائے گا اس کو اللہ رب العزت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور وہ مصطفیٰ کریم جس کی سیرت اعلیٰ، جس کی صورت اعلیٰ، جس کے قول اعلیٰ، جس کے فعل اعلیٰ، جس کا کردار
आला, जिसका वकार आला, जिसका बोलना आला, जिसका चलना आला, जिसका फिरना आला, जिसका उठना आला, जिसका बैठना आला, जिसका सोना आला, जिसका जो है हर लिहाज से, हर सीरत के ऊपर अबू बकर से बोलना आला, उमर से बोलना आला, उस्मान से बोलना आला, अली अल मुर्तजा से बोलना आला, हसन और हुसैन से बोलना आला, अज़वाज मुतहरात से जो है प्यार करने का अंदाज आला, बोलने का अंदाज आला, कुफ्फार के साथ बोलने का अंदाज आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए पैगंबर आपके चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, आपकी काली काली जुल्फों की कसम, जो है मा वद्दाका रब्बुका व मा कला, मैं ना आपसे नाराज हुआ न मैंने आपको छोड़ा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इतनी बुलंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर एक बुढ़िया औरत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम का सुनकर, यानी उन कुफ्फार ने, उन लोगों ने कहा कि जो मुस्तफ़ा की बात को सुनता है वो मुस्तफ़ा की बात में आ जाता है, वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेता है, वो दीन इस्लाम के ऊपर जो है अपने आप को मजबूत बना देता है। जब वो बुढ़िया अपना सामान बांधकर मक्के से जाने लगती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से जो है मिलते हैं, उस औरत से कहते हैं अम्मा तुम्हारा सामान लेकर तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाऊं। अम्मा कहती है हाँ हाँ मुझे उस मंजिल तक पहुंचाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सामान लेकर चलते हैं, पीछे वो औरत जो है मुस्तफा को गालियां देती हुई चलती है। मंजिल मकसूद तक पहुंचे, उस औरत ने कहा जो जादूगर है, जिसकी अल्फाज में इतना जो है जहर है, जिसकी बात को जो सुनता है वो उसके काबू में आता है, ए नौजवान, एक खूबसूरत चमकने वाले चेहरे वाले, तुझे देखकर मुझे जो है इतना हसीन चेहरा कभी मैंने नहीं देखा। मैं तुझे देखकर ये वसीयत करती हूँ उस शख्स के बातों में ना आना। बता तुम्हारा नाम क्या है? मुस्तफा करीम ने कहा मेरा नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसको आप गालियां देती हुई इस मंजिल तक पहुंची है। उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखकर ईमान के अंदर दाखिल हुई, दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाता है, एक बार रसूलुल्लाह की झोली में आता है, वो सिद्दीक रसूलुल्लाह का दीवाना बन जाता है, रसूलुल्लाह के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला बन जाता है। वो अबू जहल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने वाला, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहने लगा कि पैगंबर अगर आप सच्चे रसूल हैं तो मुझे बताएं कि मेरे हाथ के अंदर क्या है, अगर आपने बता दिया तो मैं दीन इस्लाम को कबूल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताऊं या वो जो तुम्हारे हाथ के अंदर पत्थर है वो बताएं। तो पत्थरों ने कहा अंत रसूलुल्लाह, जो आप हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब पत्थरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सीरत को जो है बोलकर कहा तो उस वक़्त जो है अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को कबूल नहीं किया। मैं आपको क्या बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को जानवरों ने माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिन्हों ने माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हर परिंद ने माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हर शख्स ने माना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वाले जानवर थे। एक जानवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है दरवाजे के ऊपर आकर कुछ शिकायत करता है। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह ये ऊंट क्या कहना चाहता था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ऊंट जो है अपने मालिक की शिकायत कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ऊंट कह रहा था कि ये मालिक मुझे चारा कम देता है, माल ज्यादा मुझसे उठाता है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजिल सहरा के अंदर जो है यहूदी एक हिरनी को पकड़कर जो है वहां बांध कर चला गया। हिरनी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे पैगंबर हैं, मुझे छोड़ दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आती हूँ। अल्लाह के रसूल ने छोड़ा
وہ ہرنی جو ہے چلی جاتی ہے، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ تم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا جس کو میں نے قید کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے اس وعدے کے اوپر چھوڑا ہے، وہ ضرور آئے گی۔ میرے بھائیوں، وہ ہرنی جو اپنے دونوں بچوں کو اپنے منہ کے اندر ڈال کر اس وقت کے اوپر آ جاتی ہے، وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے ہرنی کے دیکھنے کے اوپر، وعدے کے اوپر جو ہے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے وہ بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔